नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 संस्कृत पाठ 4 हास्य योग एटले के रमूजी टूचका। आ पाठनी अंदर आपणे 5 रमूजी टूचका भणवाना छे। एटले के आ रमूजी टूचका छे ए एक तो आपणा विषयने सरळ बनावे छे, अणगमता विषयने आपने गमतो बनावे छे। अहींया एक वेपारी, एक विद्यार्थी, पछी 2 चोर, एक मेहमान अने एक शंभुनाथ, आम थईने कुल 5 रमूजी टूचका भणवाना छे। तो सौथी पहेला आपणे तेना शब्दार्थ जोईए। आपणी कह एटले वेपारी अथवा तो दुकानदार। ग्राहकम प्रति, ग्राहकम एटले ग्राहक अने प्रति एटले के ने, ग्राहकम प्रति एटले के ग्राहक ने। क्रीणातु एटले के खरीदो। क्रयण्य योग्यम, क्रयण योग्यम एटले खरीदवा जेवुं छे। 50 एटले 50, 50 एटले 50 अने प्रतिशतम एटले के टका। कार्यभारम एटले के कामनो बोझो अथवा तो कामनो भार। कार्यभारम एटले कामनो बोझो अथवा तो कामनो भार। अल्पम एटले ओछो अने करिष्यति एटले के करशे। छात्रायाः एटले विद्यार्थीनु। द्रष्टवा एटले के जोईने। गृह कार्यम तो आपने बधाने आवडे। गृह कार्यम एटले के घर लेसन। 11 बहवह एटले घणी अने दोषाः एटले के भूलो। बहवह दोषा एटले के घणी भूलो। तान एटले ते। महोदयः एटले साहेब। सहायताम एटले मदद। गृहस्वामी एटले के घरनो मालिक। अतिथिम प्रति मेहमान ने। स्वानम भयम, स्वानम एटले कूतरानो अने भयम एटले के भय एटले के कूतरानो भय अथवा तो कूतरानो डर। न एटले नहीं अने दसंती एटले के करड़तो। न दसंती एटले करड़तो नथी। दसन स्वभावः एटले के करड़वानो स्वभाव। जानामी एटले जाणतो, आगळ न आवी गयुं होय तो जाणतो नथी। यतः एटले के कारण के अथवा तो केम के। एतस्य एटले आना। परीक्षणम एटले के कसोटी। अधुना एटले अत्यारे अथवा तो हवे। भविष्यति एटले थशे। चोरद्वयम, चोरद्वयम। चोरनो चोर अने द्वयम एटले के बे, एटले बे चोर। वित्तकोशम एटले के बैंक। लुठ्ठनम, लुठ्ठनम एटले के लूट अने रूप्यकाणी, रूप्यकाणी एटले के रूपिया अने प्राप्नोती एटले के मेळवे छे, रूपिया मेळवे छे। नंबर पछीनो आगत्य एटले के आवीने। वार्तालापम एटले वातचीत। कियत एटले केटलू। ज्ञानार्थम एटले के जाणवा। धन गणनाम, धन एटले पैसानी अने गणनाम एटले के गणतरी, पैसानी गणतरी। व्यर्थ श्रमम एटले के खोटी मेहनत। मा करोतु एटले के न करो। स्वह एटले आवती काले। वर्तमान पत्रे एटले के छापामां अथवा तो अखबारमां। पछीनु आगमिष्यति एटले आवशे ज। पश्चात एटले पछी। भार्यायम एटले पत्नी, भार्यायम एटले पत्नी। सह एटले साथे। किमपि एटले कांई पण। कारणम एटले कारण। આવ્યોહ एटले अमारा बन्नेनु।
કૃત્રિમ દંતાવલીહ એટલે બનાવટી દાંતનું ચોકઠું અથવા તો બનાવટી બત્રીસી. હવે આપણે આનું ભાષાંતર લખીએ. હવે આપણે શબ્દાર્થ લખાઈ ગયા પછી પાઠનું ભાષાંતર સંસ્કૃત સાથે બાકી બુકમાં લખતું જવાનું છે. કઈ રીતે લખવાનું છે? જો આપણે છઠ્ઠામાં પાત્ર લખતા ને, જેમ કે આપણી કહ વદતી ગ્રાહકમ પ્રતિ એતત યંત્રમ ક્રીણાતુ ક્રયણ્ય યોગ્યમ અસ્તિ. આ આટલું એક આખું પાત્ર છે ને આપણી કહનું, એ પહેલા આપણે બાકી બુકમાં બ્લેક પેનથી લખી લેવાનું છે. પછી લીટી છોડી અને નીચે એનું ગુજરાતી જે રીતે આપણે પાકી બુકમાં લખીએ છીએ એ રીતનું હારોહાર લખતું જવાનું છે. આપણી કહ એટલે કે દુકાનદાર અથવા તો વેપારી, ગ્રાહકમ પ્રતિ એટલે કે ગ્રાહકને, એતત એટલે આ, યંત્રમ એટલે મશીન, ક્રીણાંતુ એટલે ખરીદો, ક્રયણ્ય યોગ્યમ અસ્તિ એટલે ખરીદવા જેવું છે. દુકાનદાર કહે ગ્રાહકને આ મશીન ખરીદો, ખરીદવા જેવું છે. ગ્રાહક વદતી, અહીંયા પહેલા બે વિસર્ગ આપેલા છે એ પુલ્લિંગ માટેના છે અને બીજા જે છે વિસર્ગ છે એ વદતી માટેના છે. એટલે કે ગ્રાહક એટલે કે ગ્રાહક કહે, તસ્ય એટલે તેની, કા એટલે સી અને વિશેષતા એટલે વિશેષતા, અસ્તિ એટલે કે છે. ગ્રાહક કહે તેની સી વિશેષતા છે. આપણી કહ વદતી એતત યંત્રમ ભવતઃ 50% કાર્યભારમ અલ્પમ કરિષ્યતિ. આપણી કહ એટલે કે દુકાનદાર કહે, એતત એટલે આ, યંત્રમ એટલે મશીન, ભવતઃ એટલે તમારો, 50 એટલે 50 અને પ્રતિશતમ એટલે કે ટકા, કાર્યભારમ એટલે કે કામનો બોજો, અલ્પમ કરિષ્યતિ એટલે ઓછો કરશે. દુકાનદાર કહે આ મશીન તમારા કામનો 50% બોજો ઓછો કરશે. ગ્રાહક વદતી તર્હિ કૃપયા દ્વે યંત્રે દદાતુ. ગ્રાહક એટલે ગ્રાહક કહે, તર્હિ એટલે તો પછી, કૃપયા એટલે કે કૃપા કરીને, દ્વે એટલે બે, યંત્ર એટલે મશીન અને દદાતુ એટલે કે આપો. તો પછી કૃપા કરીને બે મશીન આપો. જો અહીંયા દુકાન દેખાય છે અને અહીંયા સિલાઈ મશીન છે. એ સિલાઈ મશીન લેવા માટે ગ્રાહક આવે છે. એટલે કે એને દુકાનદાર કહે છે કે જો આ મશીન જુઓ તમારા કામનો એમ કે 50% બોજો ઓછો કરશે ને મશીન ખરીદવા જેવું છે. એટલે ગ્રાહક એમ કહે છે કે તો મને બે જ મશીન આપી દો, મારા કામનો 100% બોજો છે એ ઓછો થઈ જાય. જો ભાષાંતર ફરી, આપણી કહ ગ્રાહકમ પ્રતિ એટલે કે દુકાનદાર ગ્રાહકને કહે, એતત યંત્રમ ક્રીણાતુ આ મશીન ખરીદો, ક્રયણ્ય યોગ્યમ અસ્તિ એટલે કે ખરીદવા જેવું છે. ગ્રાહક વદતી ગ્રાહક કહે, તસ્ય કા વિશેષતા અસ્તિ તેની સી વિશેષતા છે. આપણી કહ વદતી એટલે કે દુકાનદાર કહે, એતત યંત્રમ ભવતઃ 50% કાર્યભારમ અલ્પમ કરિષ્યતિ. આ મશીન તમારા કામનો 50% બોજો ઓછો કરશે. ગ્રાહક વદતી તર્હિ કૃપયા દ્વે યંત્રે દદાતુ એટલે કે ગ્રાહક કહે તો પછી કૃપા કરીને બે યંત્ર આપો. હવે આ બીજું ટૂચકું છે એમાં અહીંયા એક વર્ગખંડ દેખાય છે, એમાં સાહેબ છે અને 2-3 છોકરાઓ છે. એટલે કે જે વર્ગ શિક્ષક છે એ લેસન જોવે છે અને લેસન જોવે જ ને ત્યારે એક છોકરાને લેસનમાં ઘણી બધી ભૂલો પડે છે. એટલે એના સાહેબ એમ કહે છે કે દરરોજ તારા લેસનમાં ભૂલ પડે છે કે આવી રીતનું કેમ? તો છોકરો એમ કહે કે સર કે આ બધી ભૂલો હું એકલો જ કરતો નથી, મને ઘર લેસનમાં મારા પિતાજી પણ મદદ કરે છે. એટલે કે છોકરાનું કેવું એમ છે કે આ લેસનમાં જે ભૂલ છે એ મારા પપ્પાથી પણ થાય છે. હવે આપણે એનું સંસ્કૃત અને ગુજરાતી લખીએ. શિક્ષક વદતી છાત્રાય ગૃહ કાર્યમ દ્રષ્ટવા એટલે કે શિક્ષક એટલે શિક્ષક, વદતી એટલે કે કહે છે, છાત્રાય એટલે કે વિદ્યાર્થીનું, ગૃહ કાર્યમ એટલે ઘર લેસન, દ્રષ્ટવા એટલે કે જોઈને. શિક્ષક કહે વિદ્યાર્થીનું ઘર લેસન જોઈને, ભવતઃ ગૃહ કાર્યે બહવઃ દોષાઃ
ભવતઃ એટલે કે તમારા, ગૃહ કાર્ય એટલે ગૃહ કાર્યમાં અથવા તો ઘર લેશનમાં, બહવઃ એટલે ઘણા, દોષાઃ એટલે કે ભૂલ છે, તમારા ઘર લેશનમાં ઘણી ભૂલ છે. તાન અપી ભવાન એક એવ કરોતિ, તાન એટલે કે તે, અપી એટલે પણ, ભવાન એટલે કે તમે, એકઃ એટલે એક, એવ એટલે જ અને કરોતિ એટલે કે કરો છો, તે પણ તમે એક જ કરો છો. શિક્ષક પાછું જોઈએ. શિક્ષક વિદ્યાર્થીનું લેસન જોઈને કહે, તમારા ઘર લેસનમાં ઘણી બધી ભૂલો છે, તે પણ તમે એક જ કરો છો. છાત્રઃ વદતિ મહોદય એતે સર્વે દોષાઃ અહમ એક એવ ન કરોમિ. છાત્ર વદતિ એટલે કે વિદ્યાર્થી કહે, મહોદય એટલે કે સાહેબ, એતે એટલે આ, સર્વે એટલે બધા, દોષાઃ એટલે ભૂલો, અહમ એટલે હું, એકઃ એટલે એક, એવ એટલે જ એટલે એક જ અને ન કરોમી એટલે કે કરતો નથી. વિદ્યાર્થી કહે, સાહેબ આ બધી ભૂલો હું એક જ કરતો નથી. ગૃહ પાઠ લેખને એટલે ગૃહ પાઠ લેખનમાં અથવા તો ઘર લેસનમાં, મમ એટલે મારા, પિતાનું પિતા, અપી એટલે પણ, સહાયતા એટલે સહાયતા, કરોતી એટલે કે કરે છે. ઘર પાઠ લેખનમાં મારા પિતા પણ સહાયતા કરે છે. નંબર 3, અહીંયા ઘર દેખાય છે. હવે ઘરનો માલિક છે, મહેમાન છે અને કૂતરો છે. હવે આમાં બને છે એવું કે મહેમાન આવે છે એટલે ઘરનો માલિક એમ કહે છે કે આવો આવો, તમે એમ કે કૂતરાનો ડર ન રાખો. તો મહેમાન કહે છે કે શું તે કરડતો નથી? પણ હવે ઘરના માલિકને ખબર નહોતી કે કૂતરો કરડે છે કે નહીં, કેમ કે એને કૂતરો તો હજી હમણાં જ લીધો હતો. એટલે ગુજરાતી સમજીએ. આ બે લખાઈ ગયા પછી હવે ત્રીજું લખીએ. ગૃહસ્વામી વદતિ અતિથિમ પ્રતિ ભવાન આગચ્છતુ સ્વાનમ ભયમ ન અનુભવતું. ગૃહસ્વામી એટલે કે ઘરનો માલિક કહે, અતિથિમ પ્રતિ એટલે કે મહેમાનને, ભવાન એટલે કે તમે અને આગચ્છતુ એટલે કે આવો. ઘરનો માલિક કહે મહેમાનને તમે આવો. સ્વાનમ ભયમ એટલે કે કૂતરાનું ભય, ન અનુભવતું એટલે ન અનુભવો, તમે આવો કૂતરાનો ભય ન અનુભવો. અતિથિ વદતિ, અતિથિ એટલે મહેમાન, વદતિ એટલે કે કહે છે. કિમ સ ન દશંતિ, કિમ એટલે શું, સહ એટલે તે, દશંતિ એટલે કરડતો, ન એટલે કે નથી, શું તે કરડતો નથી. ગૃહસ્વામી વદતિ તસ્ય દશન સ્વભાવ અસ્તિ વા ન વા ઇતિ અહમપી ન જાનામિ. ગૃહસ્વામી એટલે કે ગૃહસ્વામી કહે, તસ્ય એટલે કે તેનો, દશન સ્વભાવ એટલે કે કરડવાનો સ્વભાવ, અસ્તિ એટલે કે છે, વા ન વા કે નહીં, વા ન વા એટલે કે નહીં, ઇતિ એટલે એમ, અહમ એટલે કે હું, અપી એટલે પણ, ન એટલે નથી અને જાનામી એટલે કે જાણતો. ઘરનો માલિક કહે તેના કરડવાનો સ્વભાવ છે કે નહીં તે હું પણ જાણતો નથી. ફરી સમજો. ગૃહસ્વામી કહે તેનો કરડવાનો સ્વભાવ છે કે નહીં તે હું પણ જાણતો નથી. યતઃ એતસ્ય સ્વભાવસ્ય પરીક્ષણમ અધુના ભવિષ્યતિ. યતઃના બે અર્થ આપણે શબ્દાર્થમાં લખાય એમ, કેમ કે અથવા તો કારણ કે, એતસ્ય એટલે આના, સ્વભાવસ્ય એટલે સ્વભાવની, પરીક્ષણ એટલે કસોટી, અધુના એટલે અત્યારે અને ભવિષ્યતિ એટલે કે થશે, કારણ કે તેના આ સ્વભાવની કસોટી અત્યારે થશે. હવે જો મહેમાનને આવવાનું કહે છે ને જો મહેમાન આવે અને કૂતરો કરડે તો એવું સમજવાનું કે કૂતરો કરડે છે, અને જો કૂતરો ન કરડે અને એમને ખાલી ભસીને ઊભો રહે તો કૂતરો કરડતો નથી. એટલે ઘરનો માલિક એમ કહે છે કે હવે કૂતરો કરડે છે કે નહીં તેની કસોટી તો અત્યારે થશે. નંબર 4, અહીંયા બે ચોર છે. જો બેંકમાંથી ઘણા બધા પૈસાની લૂંટ કરીને આવે છે અને પછી એમાંથી એક ચોર છે ને એ બેઠો બેઠો પૈસા ગણે છે. એટલે બીજો ચોર એમ કહે છે કે તું ખોટો ખોટો પૈસા ગણમાં, કાલે છાપામાં આવી જ જશે કે કેટલી ચોરી થઈ, એનાથી આપને ખબર પડી જશે અને ભાગલા પાડી લેશું. એકદા ચોરદ્વયમ વિત્તકોશે લૂંઠનમ કરોતિ. એકદા એટલે કે એકવાર,
ચોરદ્વયમ એટલે કે બે ચોર વિત્ત કોશે એટલે કે બેંકમાં લૂંઠનમ એટલે કે લૂંટ અને કરોતી એટલે કે કરે છે. એકવાર બે ચોર બેંકમાં લૂંટ કરે છે. બહુની એટલે ઘણા, રૂપ્યકાણી એટલે રૂપિયા, પ્રાપ્નોતી એટલે કે મેળવે છે, ઘણા રૂપિયા મેળવે છે. ગૃહમ આગત્ય વાર્તાલાપમ કરોતી, ગૃહમ એટલે કે ઘરે, આગત્ય એટલે કે આવીને, વાર્તાલાપમ એટલે વાતચીત અને કરોતી એટલે કે કરે છે. એકવાર બે ચોર બેંકમાં લૂંટ કરે છે, ઘણા રૂપિયા મેળવે છે, ઘરે આવી વાતચીત કરે છે. પ્રથમ ચોરઃ વદતી એટલે કે પહેલો ચોર કહે કિયત ધનમ પ્રાપ્તમ તસ્ય જ્ઞાનાર્થમ ધનગણનામ કરોમી. કિયત એટલે કેટલું, ધનમ એટલે પૈસા, પ્રાપ્તમ એટલે પ્રાપ્ત થયા છે, તસ્ય એટલે તે, જ્ઞાનાર્થમ એટલે જાણવા માટે, ધન ગણનામ કરોમી એટલે કે ધનની ગણતરી કરું છું. પહેલો ચોર કહે કેટલું ધન પ્રાપ્ત થયું છે તે જાણવા માટે હું ધનની ગણતરી કરું છું. દ્વિતીય ચોરઃ વ્યર્થ શ્રમમ મા કરોતુ. દ્વિતીય ચોરઃ એટલે કે બીજો ચોર કહે વ્યર્થ શ્રમમ એટલે કે ખોટી મહેનત, અને મા કરોતુ એટલે કે કરશો નહીં, ખોટી મહેનત ન કરો. સ્વઃ એટલે આવતીકાલે, વર્તમાનપત્ર એટલે કે છાપામાં અથવા તો અખબારમાં, વાર્તામ એટલે કે વાત, આગમિષ્યતિ એવ એટલે કે આવી જ જશે, આવતીકાલે છાપામાં વાત આવી જ જશે. તતઃ ગણના જ્ઞાનમ ભવિષ્યતિ, તતઃ એટલે કે તેનાથી, ગણના જ્ઞાનમ એટલે ગણતરીનું જ્ઞાન, ભવિષ્યતિ એટલે કે થઈ જશે, તેનાથી ગણતરીનું જ્ઞાન થઈ જશે. હવે નંબર 5 સમજીએ આપણે. પાંચમું, આમાં બે મિત્ર હોય છે, વૃદ્ધ હોય છે, શંભુનાથ અને રમાનાથ. બે અંદર વાતો કરે છે કે તું તારી પત્નીની સાથે જમે છે? તો ઓલો કહે છે કે નહીં. રમાનાથ કે કેમ તમે તમારી પત્નીની સાથે નથી જમતા? તો કે એવું કાંઈ નથી, પણ અમારા બંનેની વચ્ચે બનાવટી દાંતનું જે ચોકઠું છે એ એક જ છે, એટલે કે એક જમી લઈએ પછી બીજો જમવા બેઠે છે. વૃદ્ધ શંભુનાથ વદતી મમ પત્ની મમ ભોજનસ્ય પશ્ચાત એવ ભોજનમ કરોતી. એટલે વૃદ્ધ શંભુનાથ એટલે કે વૃદ્ધ શંભુનાથ કહે મમ એટલે મારી, પત્નીનું પત્ની, મમ એટલે મારા, ભોજનસ્ય એટલે કે ભોજનની, પશ્ચાત એટલે પછી, એવ એટલે જ, ભોજનમ કરોતી એટલે કે ભોજન કરે છે. વૃદ્ધ શંભુનાથ કહે મારી પત્ની મારા ભોજન પછી જ ભોજન કરે છે. રમાનાથ વદતી ભવત ભાર્યાએ સહ ભોજનમ ન કરોતી વા. રમાનાથ એટલે કે રમાનાથ કહે, વા એટલે કે શું, ભવત એટલે કે તમે, ભાર્યાય એટલે પત્નીની, સહ એટલે સાથે, ભોજનમ એટલે ભોજન, ન કરોતી કરતા નથી કે. રમાનાથ એને પ્રશ્ન કરે છે કે શું તમે પત્નીની સાથે ભોજન નથી કરતા કે? પત્નીની એટલે કે કોની? તો કે કાઉસમાં તમારી. શું તમે તમારી પત્નીની સાથે ભોજન નથી કરતા કે? શંભુનાથ વદતી તથા કિમપી નાસ્તિ. શંભુનાથ વદતી એટલે કે શંભુનાથ કહે તથા એટલે કે તેવું, કિમપી એટલે કાંઈ પણ, નાસ્તિ એટલે કે નથી. શંભુનાથ કહે તેવું કાંઈ પણ નથી. મમ ભોજનસ્ય પશ્ચાત સા ભોજનમ કરોતી. મમ એટલે મારા, ભોજનસ્ય એટલે કે ભોજનની, પશ્ચાત એટલે પછી, સા એટલે તે, ભોજનમ કરોતી એટલે કે ભોજન કરે છે, મારા ભોજન પછી જ તે ભોજન કરે છે. તસ્ય કારણમસ્તિ એટલે કે શંભુનાથ કહે છે કે તેનું પણ કારણ છે. તસ્ય એટલે તેનું, ને કારણમ એટલે કારણ, અસ્તિ એટલે કે છે, તેનું કારણ છે. યતઃ આવ્યો એકાએવ કૃત્રિમ દંતાવલી અસ્તિ. યતઃ એટલે કેમ કે, આવ્યો એટલે કે અમારા બંનેની, એકા એટલે એક, એવો એટલે જ, કૃત્રિમ દંતાવલી એટલે કે બનાવટી દાંતનું ચોકઠું, ને અસ્તિ એટલે કે છે, કેમ કે અમારા બંનેની વચ્ચે એક જ બનાવટી દાંતનું ચોકઠું છે. આ રીતના બધા શબ્દ પછી ભાષાંતર નોટમાં લખી લેવાના છે. હવે સ્વાધ્યાય જે છે એ આપણે સ્વાધ્યાય સ્વાપોથીમાં કરશું. હવે અહીંયા આપણે એક
અહીંયા આપણે એક જે આ આવે છે જ્ઞાતવ્ય એટલે કે જાણવા જેવું, એ તમારે આ બધા શબ્દાર્થ છે એ પાકી બુકમાં લખી અને પાકા કરવાના છે. જેમ કે આમ્રમ એટલે કે કેરી, સીતાફલમ એટલે સીતાફળ, બદ્રમો એટલે બોર, આને બદ્રિકા પણ કહેવાય, બદ્રમ અથવા તો બદ્રિકા એટલે કે બોર, સેવમ એટલે સફરજન, જંબુફલમ એટલે જાંબુ, દાડીમમ એટલે દાડમ, કદલી ફલમ એટલે કેળું, નારંગમો એટલે નારંગી, અને આમ્લકમ એટલે આંબળું, પછી નિંબુકમ એટલે લીંબુ, પછી ખરબૂજ એટલે તરબૂચ, અને નારિકેલમ એટલે નારિયેળ. આ બધા શબ્દાર્થ પણ પાકી બુકમાં લખી અને પાકા કરવાના છે. હવે આપણે સ્વા પૂરીએ. પાઠ 4 હાસ્યયોગ એટલે કે રમૂજી ટૂચકા. સ્વાધ્યાય પોથીમાં રમૂજી ટૂચકા અને હાસ્યરસથી ભરપૂર વાતો લોકોના મનોરંજન માટે ઉપયોગી છે. એટલે કે જોક્સ હોય કે પછી ઉખાણા હોય, જે જવાબ મળે, જોક્સ સીધું હસવાનું હોય, એવી વાતો એ કે બધાને ખૂબ જ ગમે. અને આ પાઠમાં આવી 5 કરણિકાઓ એટલે કે 5 રમૂજી હાસ્ય ઉત્પન્ન કરે એવા ટૂચકા આપેલા છે. આપની ભાષા શિક્ષણમાં હાસ્યરસની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરવા એટલે કે ભાષા પ્રત્યે આપણે રસ ઉત્પન્ન થાય એ માટે આવા રમૂજી ટૂચકાઓ અહીંયા આપવામાં આવે છે. પ્રશ્ન પહેલો, નીચેના દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેના ક્રમાક્ષર ક્રમને નીચે આપેલા ચોરસમાં લખો. પહેલું છે વિકલ્પ યંત્રમ કીદૃશમ અસ્તિ. યંત્રમનું યંત્રમ, કીદૃશમ એટલે કેવું અને અસ્તિ એટલે કે છે. તો કે યંત્ર કેવું છે? તો કે બી ક્રયણીય યોગ્યમ એટલે કે ખરીદવા જેવું. નંબર 2, ગ્રાહક કતિપયાની યંત્રાણી યાચતે. ગ્રાહક એટલે ગ્રાહક, કતિ એટલે કેટલું, કેવા, યંત્રાણી એટલે કે યંત્રો, યાચતે એટલે કે માગે છે. ગ્રાહક કેટલા યંત્રો માગે છે? તો એને કેટલા માગ્યા હતા? 2. કૃપયા 2 યંત્રે દદાતું એટલે કે 2 યંત્ર માગ્યા હતા. છાત્રસ્ય ગૃહકાર્ય શિક્ષક કિમ પશ્યતિ. છાત્રસ્ય એટલે વિદ્યાર્થીના ઘર લેસનમાં શિક્ષક શું જોવે છે? શું જોયું હતું? બહુન દોષાહ એટલે કે ઘણી બધી ભૂલો જોઈ હતી. પાઠ 4 ગૃહપાઠ લેખને છાત્રસ્ય ખાલી જગ્યા અપી સહાયતામ કરોતી. હવે આ ખાલી જગ્યામાં 4માંથી સાચો ઉત્તર ગોતીને લખવાનો છે. છોકરાને ઘર લેસનમાં મદદ કોણ કરતું હતું? તો કે એના પિતા ઘર લેસનમાં મદદ કરતા હતા. ચોર દ્વયમ કુત્ર લૂંઠનમ કરોતી. ચોર દ્વયમ એટલે કે 2 ચોર ક્યાં લૂંટ કરે છે? ક્યાં લૂંટ કરી હતી? વિત્ત કોષે એટલે કે બેંકમાં લૂંટ કરી હતી. ખાલી જગ્યા વર્તમાન પત્રથી વાતમ આગમિષ્યતિ એવમ એટલે ખાલી જગ્યા વર્તમાન પત્ર એટલે છાપામાં વાતચીત આવશે. ક્યારે આવશે એ માટેનો સાચો શબ્દ આપણે આમાંથી ગોતીને ખાલી જગ્યામાં પૂરવાનો છે. સ્વઃ એટલે કે આવતીકાલે. જે કંઈ વાતો હોય એ આવતીકાલના છાપામાં જ નવી આવે. શંભુનાથસ્ય પત્ની તસ્ય ભોજનસ્ય ખાલી જગ્યા એવ ભોજનમ કરોતી. શંભુનાથસ્ય પત્ની એટલે કે શંભુનાથની પત્ની તેના ભોજન પછી ખાલી જગ્યા ભોજનમ કરતી. અને પછી કીધું હોય તો અહીંયા શું આવે? પશ્ચાત. પશ્ચાત એટલે કે પછી. શંભુનાથની પત્ની તેના ભોજન પછી જ ભોજન કરે છે. દુકાનદારનું યંત્ર ગ્રાહકના કેટલા ટકા કામનો ભાર ઓછો કરે છે? એટલે જે મશીન હતું એ કેટલા ટકા કામનો ભાર ઓછો કરતો હતો? તો કે 50%. બેંક માટેનો સંસ્કૃત શબ્દ, બેંકને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? વિત્ત કોષ. પછી લૂંઠનમ એટલે શું? એટલે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે. એનું ગુજરાતી થાય લૂંટ. વ્યર્થ શ્રમમાં કરોતી. આ વાક્ય કોણ બોલે છે? કોણ બોલ્યું તું ખોટી મહેનત ન કરો? બીજો ચોર એટલે કે દ્વિતીય ચોરઃ. કહ ભાર્યે સહ ભોજનમ ન કરોતી. કહ એટલે કોણ? ભાર્યે સહ એટલે પત્નીની સાથે, ભોજનમ ન કરોતી એટલે કરતું ન હતું. કોણ હતું? તો કે શંભુનાથ. શંભુનાથ એની પત્નીની હારે ભોજન કરતા ન હતા. પ્રશ્ન નંબર 2, કૌંસમાં આપેલા યોગ્ય શબ્દ વડે ખાલી જગ્યા પૂરો. અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યા આપેલી છે અને કૌંસ આપેલા છે. હવે એમાંથી સાચો જવાબ ગોતી અને ખાલી જગ્યામાં પૂરવાનો છે. આપણી કહ ગ્રાહકમ પ્રતિ એતત યંત્રમ. તો જવાબમાં આવશે બીજું ક્રીણાતું. ક્રીણાતું એટલે કે ખરીદો. તરહી ખાલી જગ્યા 2 યંત્રે દદાતું. તરહી
तो तर्हीमां आवशे कृपया। कृपया एटले के कृपा करीने, तो पछी कृपा करीने 2 मशीन आपो। गृहपाठ लेखाडे मम पिता अपी खाली जग्या करोति, शुं आवशे? सहायता। घर लेसनमा मारा पिताजी पण मदद करे छे। नंबर 4, एतस्य स्वभावस्य परीक्षणं खाली जग्या भवति, एनी कसोटी क्यारे थशे? अधुना एटले के अत्यारे, અને આ સ્વભાવની કસોટી અત્યારે થશે। આવ્યો એકાએવ ખાલી જગ્યા અસ્તિ, અમારા બંનેની વચ્ચે શું હતું એવું શંભુનાથ બોલ્યા હતા? તો કે કૃત્રિમ દંતાવલી, એટલે કે બનાવટી દાંતનું જે ચોકઠું હોય એ એક જ છે। પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના વિધાન સાચા વિધાન સામે સાચાની અને ખોટા વિધાન સામે ખોટાની નિશાની કરો। નંબર 1, एतत् यंत्रम ग्रहणीय योग्यम अस्ति। हवे एम कीधुं छे के आ मशीन ग्रहण करवा जेवुं छे, तो के ने केवुं हतुं? क्रयणीय योग्यम એટલે કેવું આવશે? ખોટું। આ કેવું છે? ખોટું। બીજું, સર્વાન દોષા છાત્ર એક એવ કરોતિ। છાત્ર એક તો કરતો હતો, પણ એમાં એને કોણ મદદ કરતો હતો? એના પિતાશ્રી, એટલે છોકરાએ ના પાડી હતી કે આ બધી ભૂલો હું એક જ કરતો નથી, એટલે આ ખરા ખોટું પણ ખોટું છે। શ્વાન હતું ન દશંતી એવો, એટલે કે એને પૂછ્યું કે શું કૂતરો કરડતો નથી, પણ એને ખબર ન હતી, એટલે આ ખરા ખોટું પણ ખોટું આવશે। એકઃ ચોરઃ વિત્તકોશે ચોર્યમ કરોતિ। એક ચોર હતો, તો કે નહીં, 2 ચોર હતા, એટલે ખરા ખોટું આવશે ખોટું। શંભુનાથ પત્ન્યા સહ ભોજનમ ન કરોતિ, એ સાચું આવશે। શંભુનાથ એની પત્નીની હારે ભોજન કરતા ન હતા। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેના શબ્દોનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરો અને તેની સામેના ખાનામાં એનું ગુજરાતી, એટલે કે જે 14 આપને ખાના આપ્યા છે શબ્દ હારે એનું ગુજરાતી હું બોલતી છું, તમારા લોકોએ સ્વામાં લખતું જવાનું છે। આપણી કહ એટલે કે દુકાનદાર। બીજું, ક્રિયાતુ એટલે કે ખરીદો। 50 એટલે 50। દ્રષ્ટવા એટલે કે જોઈને। ગૃહપાઠ લેખનમ એટલે ગૃહપાઠ લેખનમાં અથવા તો કલેશનમાં। શ્વાનમ ભયમ એટલે કે કૂતરાનો ભય। દશન સ્વભાવ એટલે કરડવાનો સ્વભાવ। પરીક્ષણમ એટલે કે કસોટી, કસોટીઓ। ચોર દ્વયમ એટલે કે 2 ચોર। લૂંઠણમ એટલે કે લૂંટ। રૂપ્ય કાણી એટલે રૂપિયા। આગત્ય એટલે કે આવીને। વ્યર્થ શ્રમમ એટલે ખોટી મહેનત। અને કૃત્રિમ દંતાવલી એટલે કે બનાવટી દાંતનું ચોકઠું। પ્રશ્ન નંબર 5, નીચેના શબ્દ માટેના સંસ્કૃત શબ્દો પાઠના આધારે લખો। હમણાં જે આપણે શબ્દાર્થ લખ્યા છે એની જેમ જ છે અને એ આપણે અહીંયા લખવાનું છે। જેમ કે ખરીદી તો કે ક્રિયાતુ, પછી બેંક તો કે વિત્તકોષમ, પછી લૂંટ તો અહીંયા આપ્યું છે આ રીતનું લૂંઠનમ, લૂંઠનમ એટલે લૂંટ। અને ટકા પ્રતિશતમ, પ્રતિશતમ। અને દુકાનદાર એટલે કે આપણી કહ। પ્રશ્ન નંબર 6, કોણ બોલે નહીં ધ્યાન રાખવાનું, પણ એમાં ખાસ જોવાનું છે કે જ્યારે બીજું હોય એની ઉપર મીંડું આવશે અને બાકીના પહેલામાં આવશે વિસર્ગ। તર્હિ કૃપયા 2 યંત્ર દદાતુ, એટલે કે તો પછી કૃપા કરીને 2 યંત્ર આપો। આવું કોણ બોલ્યું હતું? તો કે ગ્રાહક। પેલા કેતો કર્યું ને, તર્હિ કૃપયા 2 યંત્ર આપો, એટલે કે ગ્રાહકે કીધું। ગ્રાહકે કોને કીધું? તો કે દુકાનદારને। ગ્રાહક। ગ્રાહક આપણી કમ વદતી। ભવત ગૃહકાર્ય બહવઃ દોષા, તમારા ઘર લેસનમાં ઘણી બધી ભૂલો છે। આ કોણ બોલ્યું હતું? તો કે શિક્ષક છાત્રમ। શિક્ષક છાત્ર। શ્વાનમ ભયમ ન અનુભવતું, એટલે કે કૂતરાનો ભય ન રાખો। આવું ગૃહસ્વામીએ કોને કીધું હતું? તો કે અતિથિને, એટલે કે અતિથિમ। અને પછી છે વ્યર્થ શ્રમ માં કરો તો, એટલે કે ખોટી મહેનત ન કરો, એવું કોણ બોલ્યું હતું? તો કે બીજો ચોર, દ્વિતીય ચોર, પ્રથમમ ચોર।
આ રીતે જવાબ લખવાનો, પણ બીજામાં બધે માથે છે ને મીંડા આવવા જોઈએ, એટલે કે મ આવવો જોઈએ ને અહીંયા વિસર્ગ આવવા જોઈએ. રેખાંકિત પદના સ્થાને કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને અન્ય બબે વાક્ય બનાવવાના છે. આ સાવ સહેલું છે. એક આપણે લખશું ને બાકીના 4 છે એ લેસનમાં કરવાના, સ્વામાં પૂરવાના. એતત યંત્રમ ક્રીણાતુ. તો હવે આપણે અહીંયા એતત તો એમને જ રાખીએ છીએ. એતત એટલે કે આ. હવે આ યંત્રની જગ્યાએ જે 3 આપણે શબ્દો આપેલા છે ને એ આપણે અહીંયા લખવાના છે. તો હવે આપણે શું લેવાનું છે તો કે ફેનકમ. ફેનકમ એટલે કે સાબુ અને ક્રીણાતુ એટલે કે ખરીદો. આ સાબુ ખરીદો. આ એક લખાઈ ગયું. હવે એવી રીતનું બીજું એતત, બીજું શું છે તો કે પુસ્તકમ. પુસ્તકમ એટલે શું થાય તો કે ચોપડી. આ ચોપડી ક્રીણાતુ એટલે કે ખરીદો. અને પછી ફરીથી પાછું એતત તો બધે આવશે. ત્રીજું છે ફલમ. ફલમ એટલે કે ફળ અને ક્રીણાતુ એટલે કે ખરીદો. એટલે ટૂંકમાં કરવાનું છે શું કે જે આ રેખાંકિત પદ છે ને એ કાઢી અને કૌંસમાં આપેલો જે શબ્દ છે એ આપણે લખી અને 3 વાક્ય બનાવવાના છે. તો આ જે 5 છે એ તમારા લોકોએ સ્વામાં લખવાના રહેશે. પ્રશ્ન નંબર 8 ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બનાવવાના છે. એતત ખાલી જગ્યા અસ્તિ. તો જુઓ અહીંયા કૌંસમાં આપણે યંત્ર આપેલું છે, એમાં મ ખોડો છે, તો અહીંયા ઉપર શું કરી નાખ્યું છે મીંડું એટલે કે યંત્રમ. અને ક્રયણ્યમ તો આ મને છે કાઢી નાખો. મને કાઢી નાખ્યા પછી એને શું કર્યું છે અહીંયા યોગ્યમ લગાડી દીધું છે. એટલે શું થાય આ મશીન ખરીદવા યોગ્ય છે. આ મશીન ખરીદવા યોગ્ય છે. પછી અહીંયા એતત ખાલી જગ્યા એમાં પુસ્તકમ અને પઠનમ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા પુસ્તકમ લખશું. પુસ્તકમ એની પર મીંડું આવી જશે. તો એ પઠનમ તો મ નીકળી જશે એટલે કેવું થઈ જશે પઠન યોગ્યમ. એટલે કે આ પુસ્તક વાંચવા યોગ્ય છે અથવા તો વાંચવા જેવું છે. પછી એતત એટલે આ. પછી સ્થાનમ મખોડો નીકળીને માથે ચડી જશે. અને ભ્રમણમ એટલે ભ્રમણ યોગ્યમ. ભ્રમણ યોગ્યમ. આ સ્થાન કેવું છે તો કે ફરવા યોગ્ય છે. હવે એવી રીતના આ બંને એતત ચલચિત્ર એટલે કે ચલચિત્રમાં. ચલચિત્રમાં. દર્શનમ એટલે દર્શન યોગ્ય. આ ચલચિત્ર કેવું છે દર્શન એટલે કે જોવા યોગ્ય છે. એ તો ખાલી જગ્યા જલમ એટલે જલ ઉપર મીંડું મ અને સ્નાનમ એટલે સ્નાન યોગ્યમ. આ પાણી સ્નાન કરવા યોગ્ય છે. હવે અહીંયા આપણે તો ક્રિયાપદ આપ્યા જ છે. જેમ કે ભવતી તો એના ઉપરથી ભવિષ્યતી અને ભવિષ્યામી. તો એવી રીતને વદતી તો વદિષ્યતિ વદિષ્યતિ અને વદિષ્યામી. કરોતી તો કરિષ્યતિ અને કરિષ્યામી. તરતી તો તરિષ્યતિ અને તરિષ્યામી. જેમ કે જો ભવ લખ્યું છે તો અહીંયા હસ્વય આવી ગયું ભવિષ્યતિ. એ રીતનું વદ તો વદીય સ્વય એટલે કે વદિષ્યતિ અને વદિષ્યામી. એવી રીતની કરિષ્યતિ કરિષ્યામી અને તરિષ્યતિ અને તરિષ્યામી. ગુજરાતી પ્રશ્ન જવાબ છે. હવે પહેલો યંત્રમાં કઈ વિશેષતા છે તો કે યંત્રમાં શું વિશેષતા છે તો કે આ મશીન તમારા કામનો કેટલા ટકા બોજો ઓછો કરશે 50%. એટલે જવાબ એમ આવશે આ મશીન તમારા કામનો 50% બોજો ઓછો કરશે. શિક્ષક વિદ્યાર્થીનું ઘર લેસન જોઈને શું કહે? શિક્ષક વિદ્યાર્થીનું ઘર લેસન જોઈને કહે તમારા ઘર લેસનમાં ઘણી બધી ભૂલો છે તે પણ તમે એક જ કરો છો.
ઘરનો માલિક શા માટે કૂતરાનો ભય ન રાખવાનું કહે છે? કેમ કે ઘરના માલિકને પણ કૂતરાના કરડવાના સ્વભાવની ખબર ન હતી. પહેલો ચોર શા માટે પૈસાની ગણતરી કરે છે? કેટલા પૈસા મળ્યા છે તે જાણવા માટે પૈસાની ગણતરી કરે છે. શંભુનાથ શા માટે પત્નીની સાથે ભોજન કરતા નથી? કારણ કે તે બંનેની વચ્ચે બનાવટી દાંતનું ચોકઠું એક જ છે. આ લખાઈ ગયા પછી પ્રશ્ન નંબર 11 એટલે કે સંસ્કૃતમાં જવાબ આપવાનો છે. આપણી કહ ગ્રાહકમ પ્રતિ કિમ વદતિ, એટલે કે દુકાનદાર ગ્રાહકને શું કહે છે? તો કે એતત યંત્રમ ક્રીણાતુ ક્રયણ્ય યોગ્ય અસ્તિ. એટલે શું થાય? આ મશીન ખરીદવા જેવું છે. યંત્રસ્ય કા વિશેષતા અસ્તિ? તો કે ઇદમ યંત્રમ ભવતઃ 50, અહીંયા તમે ટકાની નિશાની કરો તો પ્રતિશતમ 2 ચાલે, પ્રતિશતમ કાર્યભારમ અલ્પમ કરિષ્યતિ. હવે નંબર પછીનો દ્વિતીય ચોર પ્રથમમ ચોરમ કિમ વદતિ. શું કીધું કિમ કાઢીને? તો કે વ્યર્થ શ્રમમ માં કરો તું, ખોટી મહેનત ન કરો. બીજું શંભુનાથસ્ય પત્ની તસ્ય ભોજનસ્ય પશ્ચાત કિમર્થમ ભોજનમ કરોતિ. કિમર્થમ નીકળી જાય અને જવાબ આવશે યતઃ આવ્યો એકા એવ કૃત્રિમ દંતાવલી અસ્તિ. એટલે કે અમારા બંનેની વચ્ચે એક બનાવટી દાંતનું ચોકઠું છે. આ અહીંયા પૂરા. તો હમણાં નોટમાં કરાવી છે. હવે આ પાઠ 12 પ્રશ્ન 12 ના ગદ્યખંડનું ગુજરાતી આપણે જોઈ જઈએ અને લખી નાખજો તમે સ્વમાં. આપણી કહ ગ્રાહકમ પ્રતિ, એટલે કે દુકાનદાર ગ્રાહકને કહે એત યંત્રમ ક્રીણાતુ ક્રયણ્ય યોગ્યમ અસ્તિ. આ મશીન ખરીદવા જેવું છે. ગ્રાહક વૃત્તિ તસ્ય કા વિશેષતા અસ્તિ, એટલે કે ગ્રાહક કહે તેની સી વિશેષતા છે? આપણી કહવૃત્તિ તત યંત્રમ ભવત 50% કાર્યભારમ અલ્પમ કરિષ્યતિ. દુકાનદાર કહે આ મશીન તમારા કામનો 50% બોજો ઓછો કરશે. ગ્રાહક કહવૃત્તિ તર્હિ કૃપયા 2 યંત્રે દદાતુ, એટલે કે ગ્રાહક કહે તો પછી કૃપા કરીને 2 મશીન આપો. અહીંયા આપણે સીધું ગુજરાતી જ લખવાનું છે, હમણાં આપણે બોલ્યા એ. હવે નંબર 2 વૃદ્ધ શંભુનાથ, એટલે કે વૃદ્ધ શંભુનાથ કહે મમ પત્ની મમ ભોજનસ્ય પશ્ચાત એવ ભોજનમ કરોતિ. મારી પત્ની મારા ભોજન પછી જ ભોજન કરે છે. રમાનાથ ભવાન ભાર્યએ સહ ભોજનમ ન કરોતિ વા. રમાનાથ એટલે કે રમાનાથ કહે શું તમે પત્નીની સાથે ભોજન નથી કરતા કે? શંભુનાથ વદતિ તથા કિમપી નાસ્તિ, એટલે કે શંભુનાથ કહે તેવું કાંઈ પણ નથી. મમ ભોજનસ્ય પશ્ચાત સા ભોજનમ કરોતિ, મારા ભોજન પછી જ તે ભોજન કરે છે. તસ્ય કારણમ અસ્તિ, એટલે કે તેનું કારણ છે યતઃ આવ્યો એકાએવ કૃત્રિમ દંતાવલી અસ્તિ. યતઃ એટલે કે કેમ કે અમારા બંનેનું એક જ બનાવટી દાંતનું ચોકઠું છે. અહીંયા આપણે પાઠ 4 સ્વામાં પણ પૂરો કરી છે.